वैसे तो इस म्यूजियम विच वेखण लई बहुत कुछ है, पर असीं तुहानूं लैके आए हां इत्थे शरण रानी गैलरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच। इत्थे तुसीं वेखदे हो इस राज, गोतूवाद्यम, रावण हत्था, किन्नी तरह के अजिहे रिवायती साज यंत्र इत्थे रखे हुए ने जो सदियां पुराने ने ਅਤੇ दर्शाते ने साडे देश की खुशहाल संस्कृति विरासत की ही एक झलक। अज दे इस अंक विच असीं गल करांगे अजिहियां ही कुछ शख्सियतां दी जिन्हां ने साडे रवायती साज यंत्रां नूं सहेजिया, साडे लोक गीतां नूं भी संभालिया अते हस्तशिल्प कला नूं भी अगे वधाया। ते जुड़े रहो साडे नाल, करदे हां आगाज़। तुहाडे नाल मैं आ ममता चोपड़ा। साडे देश की खुशहाल संस्कृति विरासत की एक मिसाल है ये साज यंत्र जो तुसीं देख रहे हो, जिसका जिक्र वैदिक काल तो किया जाता है। जद वैदिक कार्यां लई इसका इस्तेमाल किया सी। 100 तारां वाले इस साज यंत्र नूं कहा जाता है शततंत्री, जिस विचों निकलिया है कश्मीर का साज यंत्र संतूर। गुलाम मोहम्मद जज कश्मीर दे ने ते उन्हां दा परिवार पिछले 200 साल तो संतूर बना रहे हैं। खुद गुलाम मोहम्मद जज भी 12 साल की उम्र तो ही संतूर बना रहे ने। हुण वो 81 वरियां दे ने। इन्ने दहाकियां दा समर्पण, इन्ने दहाकियां दी लगन ते इसलिए तां इन्हां ने हासिल कीता है पद्मश्री दा सन्मान। श्रीनगर विच जेलम दे किनारे उपर सदियां पुरानी कला विरासत फल फुल रही है। इत्थे रहिंदे ने गुलाम मोहम्मद जज। इन्हां दा परिवार बीते 200 साल तो वध वरियां तो साज यंत्र संतूर बनाउण लई जाणिया जांदा है। 7 दहाकियां तो भी वध समय तो अपने हत्थ नाल संतूर बना रहे ने गुलाम मोहम्मद जज। अपने परिवार की 8वीं पीढ़ी ने जो इस विरासत नूं संभाले हुए ने। उन्हां नूं कश्मीर दा आखिरी संतूर शिल्पकार कहा जाता है ते 12 साल की उम्र तो ही संतूर बना रहे ने। हमारे फैमिली के लोग जो थे ना, हमारा बाप था, अंकल था, ग्रैंडफादर था, उसका फादर था। मैंने कहा ना पहले 7 पीढ़ी का काम है, सारे सब बनाते थे। जितने हम इंस्ट्रूमेंट बनाते थे ये तार वाले, सारे इंडिया में एक कारीगर नहीं मिलेगा। इस वक्त भी मैं भी कहता हूँ मेरा कमाल ऐसा है, अल्लाह के फजल से मैं सब चीज़ें बना सकता हूँ। ये कश्मीरी में कारीगर को ये हुनर अल्लाह ने खुद ही दिए है, न मशीन है न कुछ है, हाथों से बनाते हैं। बस बहुत खुशी हुई है जब ये सुना ना अवार्ड। हमने कह दिया हमने कौन सा बड़ा काम किया है, ऐसा अंजाम दिया है कि खुशी हो गई बहुत हमको। कोई हद नहीं रहा उसका। हमारे फैमिली वाले भी खुश रहे। इससे पहले मेरे गुरु थे, मेरे बाप दादा चाचा थे जो थे, उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो मुझसे बहुत जो मैंने सीखा उन्हीं से बदौलत सीखा है। थोड़ा बहुत ऐसा भी नहीं सीखा है कि मैं उस बाब में समा जाऊँ, ऐसी बात नहीं है। जो ये काम है बहुत मुश्किल काम है। संतूर बनाउण दे उस्ताद 81 सालां दे गुलाम मोहम्मद रबाब कश्मीरी सितार अते सारंगी भी बनाउंदे ने। उन्हां नूं संतूर बनाउण दा आर्डर देश तो ही नहीं विदेशों तो भी मिलता है। ਉਹ पंडित भजन सपोरी, पंडित शिव कुमार शर्मा वर्गे कला दे दिग्गज उस्ताद वास्ते संतूर बना चुके ने। मैं गुलाम मोहम्मद जज साहब को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ पद्मा अवार्ड के लिए। इनका जो कंट्रीब्यूशन है संतूर, खास तौर पे संतूर बनाने के एरिया में, वो ओवर दी जनरेशन्स है। मुझे लगता है ये हमारे आर्ट और कल्चर फील्ड की अगर मैं खास तौर पे बात करूँ, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को पता लगता है कि उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है, सराहा जा रहा है, और लोग हैं जो देख रहे हैं। और मैं गवर्नमेंट को इस बात के लिए तहे दिल से मुबारक देता हूं कि उन्होंने इस किस्म से हमारे कंट्री के ट्रेजर को खोजा है। और मुझे लगता है कि इसका जो असर है आने वाली जो हमारी पीढ़ी है जो इंस्ट्रूमेंट मेकिंग में है, उनको भी बहुत आगे लाएगी कि वो अपने काम को लेके आगे चले। संतूर कश्मीर दा रवायती साज यंत्र है जिसका केंद्र बिंदु कश्मीर दी शै परंपरा विचों मन्निया जाता है। संतूर समेत सारे साज यंत्र मंदिर संगीत नाल जुड़े ने ते लोक संगीत दा हिस्सा नहीं बने।
ਸੰਤੂਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤੂਰ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੋਦ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। 1850 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਤਦ ਦੇ ਸਰੋਦ ਰੱਖੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਫਿੰਗਰ ਬੋਟ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਰੋਦ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਨ ਰਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਦ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੀ ਸ਼ਰਨ ਰਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਨ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰੋਦ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਦ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ ਯੰਤਰ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਣੀ ਕੁਈਨ ਆਫ ਸਰੋਦ। ਇਹ ਪੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੰਗਲਾ ਕਾਂਤੀ ਰਾਏ। 102 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਜ਼ ਯੰਤਰ ਹੈ ਸਰਿੰਦਾ, ਜੋ ਆਦੀਵਾਸੀ ਵਾਇਲਨ ਵਰਗਾ ਯੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਦਰੋ ਬਨਮ ਉਸ ਤੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸਰਿੰਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਜ਼ ਯੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਲਾ ਕਾਂਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ 102 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਦੇ ਸਰਿੰਦਾ ਵਾਦਕ ਮੰਗਲਾ ਕਾਂਤੀ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਜ਼ ਥਾਮਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਸਰਿੰਦਾ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਰਖਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ। 10 ਤੋਂ 30 ਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਸਰਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਵਰਲਡ ਕਾਲ ਯਾਨੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। मैं छोटी उम्र ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਤੇ ਚੌਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੌਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਮ, ਉੜੀਸਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਆਏ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 102 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਜਕ ਪਦਕ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ 4 ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਤਿਆਂ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਿੰਦਾ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਮੰਗਲਾ ਕਾਂਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਿੰਦਾ ਵਜਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਿੰਦਾ ਸਾਜ਼ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੀ ਸਰਿੰਦਾ ਵਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾमिल ਹੈ मंगला कांति राय। श्री मंगला कांति रॉय जी एक कमाल के फोक आर्टिस्ट हैं वेस्ट बंगाल के, जिन्होंने सरिंदा नामक साज को इस प्रकार से साधा है कि पिछले 80 वर्षों से वो इसकी साधना में प्रचार में लगे हैं। पद्मश्री मंगला कांति रॉय जी को अनुराधा पाल की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। ਸਰਿੰਦਾ ਸਟੀਲ, ਲੱਕੜੀ, ਚਰਮ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਮੀਆ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮੁਦਾਇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਿੰਦਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਦਰੋ ਬਣਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਵਾਇਲਨ ਸਾਜ਼ ਯੰਤਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੰਥਾਲੋ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਿੰਦਾ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਮੰਗਲਾ ਕਾਂਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਵੀਨਾ ਵਾਦਨੀ ਵਰਦੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੀਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ।
ਤੇ ਤਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਗੀਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤ। ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਕੇਸੀ ਰਨਰੇਮ ਸੰਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੀਜ਼ੋ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੀਜ਼ੋ ਲੋਕ ਨਾਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸੀ ਰਨਰੇਮ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਜ਼ੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਈਜ਼ੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੀਜ਼ੋ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਕੇਸੀ ਰਨਰੇਮ ਸੰਗੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੀਜ਼ੋ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਜ਼ੋ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਨਰੇਮ ਸੰਗੀ ਮੀਜ਼ੋ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਚ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ 1992 ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। YouTube ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੇ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨੱਚਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੀਜ਼ੋ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਲਗਾਵ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੀਜ਼ੋ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੀ ਗਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਟੋ ਐਲਬਮ ਵੀ ਮੀਜ਼ੋ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਕਲਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਹੀ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੀਜ਼ੋ ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 2017 'ਚ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 8 ਆਡੀਓ ਐਲਬਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਈ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Khuvel hun sang sang a hian an lo thlir ve ani ti kha kan soi du bokani। ਕੇਸੀ ਰਨਰੇਮ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਣ ਅਤੇ ਨਾਚ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। 1986 ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਈਜ਼ੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਨਿਖਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਮੀਜ਼ੋ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ। 1992 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੀਜ਼ੋ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਨਾਚ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। केसी रनरेम संगी मिजोरम का एक लोक प्रसिद्ध गायिका है। उन्होंने बहुत कष्ट और बहुत मेहनती से वो संगीत, वो कल्चर, संस्कृति लोगों का बीच में पहुंचाने के लिए बहुत सा मेहनत कर रहे हैं और बहुत सा गाना अभी उन्होंने रिकॉर्डिंग किया और लोगों के बीच पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया। भारत सरकार की तरफ से उनको जी पद्मश्री सम्मानित किया गया हुआ है। उसका लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ਰਨਰੇਮ ਸੰਗੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੀਜ਼ੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਸਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਜ਼ੋ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੇਸੀ ਰਨਰੇਮ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਗੈਲਰੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਬਰਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ
ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਖੌਟੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਮੁਖੌਟੇ ਅਸਮ ਤੋਂ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਤਰੇ ਸੀ ਅਸਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਮੱਗਰੀ ਸਤਰਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਮਚੰਦਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮੁਖੌਟੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਖੌਟਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੇਮਚੰਦਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਅਸਾਮ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁਖੌਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਖੌਟਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੇਮਚੰਦਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਯਾਨੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਮੁਖੌਟੇ ਜੋ ਮਾਨਵ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਦੇਵਤਾ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿੱਟੀ, ਵਾਲ, ਪੁਆਨ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਖੌਟਿਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਤਰੀਆ, ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਬਰਗੀਤ ਸਿੱਖਣ ਹੇਮਚੰਦਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕੋਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਤਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾ ਸਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੇਮਚੰਦਰ ਨੇ ਅਸਮ ਦੇ ਮਾਜੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸੁਕੁਮਾਰ ਕਲਾਪੀਠ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ कला का सम्मान है, समाज का सम्मान है, तो इसलिए ये कला का सम्मान किया, तो इसलिए मैं अच्छा लगा। सरकार तो ये कला को आगे बढ़ाने के लिए तो ये सम्मान करता है, तो इसलिए ये जो सरकार है तो ये सरकार ये तो बहुत अच्छा काम है। ड्रामा के लिए तो ड्रामा मीन्स असमीज कॉल भावना, तो भावना तो असम में होगा, तो असम में भावना शुरू किया पहले असम का गुरु श्रीमंत शंकरदेव, तो गुरुजी ने पहले एक ड्रामा शुरू किया 15th सेंचुरी, तो इसी समय ये ड्रामा का नाम सिंह यात्रा, तो सिंह मीन्स एक बड़ा पेंटिंग बनाया कृष्ण कथा, तो पेंटिंग का साथ ये ड्रामा होगा, एक्टिंग होगा, तो संगीत, डांस, मुखौटा ये सभी तो ये ड्रामा होगा। तो ये ड्रामा के लिए तो गुरुजी ने 2 मार्क्स बनाया, तो ये परंपरा तो ये 17, तो 17 मीन्स सत्संग भगवान उपासना जगह है। बाप का काम बेटा सीखे, बेटा और बेटा सीखे, बेटा और बेटा सीखे, ऐसे कल अभी तक चल रहा है, तो ये मार्क्स एक कला है। ਹੇਮਚੰਦਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੁੱਧਰਕਾਂਤ ਦੇਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਖੌਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿਵਾਏ ਨੇ। Hemchandra Goswami making the traditional mass from generation to generation, and he transferred his art form to all those who are interested to come and study this art form. He is teaching them. Now he is running an institution, a big institution, to how to make the mask and how to make the puppet and the techniques and all he is teaching now. I am also a puppeteer. I am a shadow puppeteer in Kerala. So I know the difficulties of the artist, how to make the puppet and how to manipulate the puppet. Hemchandra Goswami is also he done very hard work and how to teach the art form to others to survive of this art form. Government of India is supporting every artist. He got the Padma Shri award this year. That's why the art form will never die. So government is supporting. I congratulate
the Hemchandra Goswami to got the Padma Award. ਮੁਖੌਟੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ 15ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਧਾਰਕ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਲੋਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਸਤਰਾ ਪਿਛਲੇ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਖੌਟੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਨਵਾਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਦਿ, ਪਰ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮੁਖੌਟੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨੇ। ਸਤਰੀਆ ਮੁਖੌਟਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੇਮਚੰਦਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾ ਬਿਦਰੀ ਸ਼ਿਲਪ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬਿਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾ 14ਵੀਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰੀ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਲਾ। ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਧਾਤੂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਉੱਪਰ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਲੰਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਹੈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੀਦਰ ਵਿੱਚ ਪਲਦੀ ਧਾਤੂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਦਰੀ ਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। 700 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ। ਜਦ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ, ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਫੁੱਲਝੜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਸ਼ੀਟ ਵਰਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ वर्क हमारा फैमिली ट्रेडिशनल वर्क है जो मैं अपने पिताजी से सीखा। मैं ये बिजली वर्क के लिए मैं कई सारे अवार्ड लिया और उसमें से अहम अवार्ड शिल्प गुरु अवार्ड है जो 2015 में लिया था और एक नेशनल अवार्ड है जो 1988 में लिया था। इससे पहले कर्नाटका स्टेट अवार्ड, कर्नाटका स्वर्ण स्टेट अवार्ड और भी दूसरे अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड है। और ये काम के लिए मैं बहुत मेहनत करा। मैं वो मेहनत का नतीजा है कि मुझे अल्लाह ताला ने ये पद्मश्री अवार्ड दिलाया। ये अवार्ड मेरे लिए सरप्राइज़ अवार्ड है ये, और ये अवार्ड मेरे लिए नहीं है बल्कि पूरी बीदर की जनता के लिए है और बिजली क्राफ्ट के लिए है। बीदर में ये जो अवार्ड मिला ये एक खुशी का माहौल था, ईद के जैसा, फेस्टिवल के जैसा माहौल था बीदर में। मैं बिजली कारीगरों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करना चाहिए। जो भी आदमी जो भी फील्ड में काम करता है वो फील्ड में ऐसा उतर जाना कि अपने आप को वही बना देना। ਬਿਦਰੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ, ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਚਮਕਾਉਣਾ, ਜੜਨਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਧਾਤੂਆਂ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਕੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਸਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਧਾਤੂ ਉੱਪਰ ਪਤਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਕੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਪਥ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਝਾਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰੀ। हमारे रशीद कादरी साहब भी बचपन से मेहनत करते आए हैं और उनको पद्मश्री अवार्ड मिला, हमको बहुत बड़ी खुशी है। और इसमें हमको बड़ा गर्व होता है कि मालूम है हमारे क्राफ्ट में इतना ऊपर लेकर गए गवर्नमेंट ने हमको। इससे बड़ा और खुशी क्या चाहिए हमारे को। और हम चाहते हैं कि मालूम है और भी हम इस क्राफ्ट में आगे बढ़ें और भी एक दूसरों को ऐसे ही अवार्ड मिलते रहें। ਦੱਖਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 14ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਚ ਬਾਹਮਣੀ ਸਲਤਨਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਲਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਬੀਦਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਬਿਦਰੀ ਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੀ।
इस विच रशीद अहमद कादरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ਿਲਪ ਗੁਰੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਬਿਦਰੀ ਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਦਮ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਧਾਰਨ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਨਨਾਇਕ ਸਾਡੇ ਪਦਮ। ਸਾਡੇ ਪਦਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।